ગુજરાતની સેવા માટે સતત અવિરત કેટલાક ડાયનેમિક નામો આપણને મળ્યા છે અને સતત સમાજ સાથે માત્ર સત્તામાં હોય ત્યારે નહીં પણ એ સિવાયના સમયમાં પણ એમને જે જાણે છે પીછાણે છે એ લોકોને ખ્યાલ છે કે એ સતત લોક સંપર્કમાં રહ્યા છે, લોક સેવામાં રહ્યા છે અને એટલા માટે જ આજે ખૂબ આદર સાથે એમને આપણે યાદ કરીએ છીએ અને એ રીતે એમને આપણે કોઈ પણ રીતે પ્રસ્તુત કરતા હોઈએ છીએ. આપણા સૌનું સદભાગ્ય છે કે સંસ્કૃતિની સુવાસ ફેલાવતા આ મહોત્સવમાં સાહેબને જ્યારે વાત કરી ત્યારે એમનો ઉમળકો, એમનો આનંદ, એમનું અમારી સાથેનું બોન્ડિંગ એ વધારે દ્રઢ થયું અને એમણે આ અમારા મહોત્સવની વાતને વધાવી લીધી અને અમારી સાથે સતત રહ્યા છે, અમારા એક સહયોગી તરીકે રહ્યા છે. એકવાર ખૂબ તાળીઓ અમારા એમના સહયોગ માટે, એમના સ્નેહ માટે, એમની લાગણી માટે. આદરણીય રોનકભાઈ પટેલ સાહેબને હું મંચ પર પધારવા વિનંતી. ખૂબ જાણીતા વરિષ્ઠ પત્રકાર અને ગુજરાત મીડિયા ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ આદરણીય નિર્ણય કપૂર સાહેબને પણ હું મંચ પર પધારવા માટે હું વિનંતી કરું છું. આપણે અભિવાદન કરીશું આદરણીય શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબનું. કપૂર સાહેબને વિનંતી કે આપ મંચ પર પધારશો. આદરણીય શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબનું નિર્ણય કપૂર સાહેબ ગુજરાત મીડિયા ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ અભિવાદન કરશે. થેન્ક યુ વેરી મચ સર, થેન્ક યુ. તો ફરી એકવાર સાહેબનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ અને અમારી આ સંકલ્પના ભારતમાં પહેલીવાર એટલે ગુરુકુળથી શરૂ થયેલી પરંપરા ભારતકુળ સુધી પહોંચે. મેં પહેલા દિવસે જ કહ્યું હતું કે સાંદીપનીના આશ્રમથી શરૂ કરીને સેનેટ હોલ સુધી આ પરંપરાને વિસ્તારવાનો પ્રયત્ન અમે કરી રહ્યા છીએ. ત્યારે આ પ્રયત્નમાં અમારી સાથે ખભે ખભો મેલાવીને, અલબત્ત આ માત્ર ભારતકુળની વાત નથી કરી રહ્યો, ચૌધરી સાહેબ કોઈ પણ પ્રકારની સારી પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે જે કોઈ લોકો એમને જાણે છે, પીછાણે છે, એમને ખબર છે કે એમનો હકાર, એમની પોઝિટિવિટી, એમનો સહયોગ હંમેશા મળતો રહ્યો છે. થેન્ક યુ વેરી મચ સર, થેન્ક યુ અગેન. તો હું સાહેબને નમ્ર વિનંતી કરું છું, નિવેદન કરું છું કે પ્રસંગોચિત આપ વક્તવ્ય આપશો. પ્લીઝ વેલકમ સર. આદરણીય ઓકે. સૌથી પહેલાં આપણે પ્રેઝન્ટેશન નિહાળીશું અને ત્યારબાદ આપણે સાહેબનું પ્રસંગોચિત વક્તવ્ય માણીશું. जय हिंद, नमस्कार. मैं हूं ब्रिगेडियर विनोद बाजिया, सेना मेडल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनास डेयरी. मैं आपके मध्यस्थ उपस्थित हूं कि अगले 15 से 20 मिनट में बनास डेयरी के बारे में, कि बनास डेयरी की किस प्रकार से शुरुआत हुई और बनास डेयरी आज किस मुकाम पर है, इसके बारे में बातचीत करूंगा. लेकिन उससे पहले आप सभी के मन में ये एक सवाल होगा कि इससे पहले का जो मैंने सेशन सुना जहाँ पे गुजराती भाषा के बारे में बातचीत चल रही थी, तो मैं बड़ा उत्सुक होकर सुन रहा था कि एक मातृभाषा का कितना महत्व है. और उसके बारे में तकरीबन मैंने 1.5 घंटे बैठ के सुना इसके बारे में. मैं वैसे राजस्थान से हूँ, लेकिन जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि किसी भी भाषा को जरूर सीखना चाहिए. मेरी आरंभिक शिक्षा अंग्रेजी में हुई, हिंदी अच्छी बोलता हूँ और तकरीबन पिछले 3 साल से गुजरात में हूँ. तो सबसे पहले मैंने गुजराती सीखा. हूँ गुजराती वांची सकूँ, हूँ गुजराती समझी सकूँ, और लेकिन बोलने में अभी थोड़ा कमज़ोर हूँ. तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है
वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स में रहेगा। तो मैं जो दो भाषाविद जो अभी बैठे हुए थे उनसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं ये गुजराती में देना चाहता था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में दूंगा। उससे पहले आज प्रेस दिवस है, तो मैं सभी पत्रकारों को प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सन 1966 में आज के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ स्थापना हुई थी, उसका उद्देश्य था कि यार प्रेस, हमारी जो प्रेस है वो रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करे, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इस मार्फत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सवाल है कि एक सैनिक डेयरी के बारे में बात करने जा रहा है, तो ये कैसी विडंबना है कि एक सैनिक, जनरली ही इज ऑन द बॉर्डर्स, ही इज मोर इन्वॉल्व इनटू, यू कैन से, द वॉरफेयर के बारे में, ही इज मोर इनटू द स्ट्रेटेजी, and he is going to talk about dairy. How is it that one has landed up in dairy? मैंने 31 साल तक सेना में सर्विस किया, 4 साल मेरा ट्रेनिंग, 35 साल में वर्दी में रहा, और तकरीबन पिछले 3 साल से दूध के व्यवसाय में हूं। तो ये कैसे संभव हुआ? इन लाइफ, जिंदगी में आप क्या ढूंढते हैं? एट एनी प्लेस, दैट वॉट एवर यू डू, कोई भी काम अगर आप करते हैं, उस काम में आपको खुशी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो भी आपका धंधा है, उस धंधे में आपकी खुद की ग्रोथ होनी चाहिए। और तीसरा, वॉट एवर यू डू इन लाइफ, यू शुड बी टचिंग द लाइव्स। आपको दूसरे की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कुछ योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। आई थिंक ऑल 3 बॉक्सेज आर टिक्ड व्हेन आई फाउंड व्हाट इज बनास डेयरी। तो मैं आपसे, बनास डेयरी में मैं आया तो बनास डेयरी का सेटअप कैसा है? आई सेड कि पालनपुर जो उत्तरी गुजरात का ऐसा जिला है जहां शायद जो एक शहर में सुविधाएं होती हैं वो ना उपलब्ध हों, लेकिन जब मैंने आके देखा कि हु इज एमडी का, एमडी वो हैं जो 35 साल से डेयरी इंडस्ट्री में हैं, और एनडीडी में मैं 10 साल तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो आई सेड वेरी नाइस। मैं बाकी सीनियर से मिला तो 2 ऑफ द सीनियर्स दे हैव कम फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, ए वेरी बिग कॉर्पोरेट हाउस। उससे आके उन्होंने बनास डेयरी ज्वाइन किया। आई मेट द नेक्स्ट सीनियर, ही सेड आई वाज इंडियन रेलवे सर्विस ऑफिसर। आई सेड आई एम सर्विंग इन बनास डेयरी। उसके बाद में आई हैड इंटरेक्शन विद द ऑनरेबल चेयरमैन जो अपने बीच उपस्थित हैं। व्हेन आई मेट हिम, सो दे से द विजन ऑफ ए लीडर इज व्हाट ड्रॉज यू। तो जब आपसे बातचीत हुआ तो पूछा कि यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बनास डेयरी? उन्होंने कहा, द पर्पस ऑफ बनास डेयरी इज टू गिव ए डिग्निफाइड लाइफ टू द मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ बनासकांठा एंड टू हार्वेस्ट हैप्पीनेस। बिलीव यू मी, इट टच्ड माई लाइफ एंड आई स्टिल हैड 6 years टू गो इन द आर्मी। मेरे अभी भी 6 साल बाकी थे। आई हैड द नेक्स्ट प्रमोशन टू बी ए जनरल। मैंने जनरल का प्रमोशन नकार के और उसके बाद में बनास डेयरी ज्वाइन तय किया, और मैं पिछले 3 साल से बनास डेयरी में कार्यरत हूं। तो विदाउट मच एडो, लेट्स हैव द प्रेजेंटेशन व्हाट इज बनास ऑल अबाउट। एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था के लिए लीडरशिप प्लेज ए पिवटल रोल। विदाउट लीडरशिप एंड विदाउट ए क्लियर विजन, इट्स नॉट पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल। आई एम ग्रेटफुल टू द मीडिया, Bharat Cool, to be here amongst you all. Banas Dairy is a story of hope and empowerment. What is hope and empowerment? आप सभी को मालूम है, बनासकांठा जिला गुजरात का उत्तरी जिला है। अगर आप आज से बनासकांठा जिला गुजरात का उत्तरी जिला है, तो मैं आज से तकरीबन 55 साल पहले की बात कर रहा हूं। 55 years बैक, द नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जिसका पश्चिमी भाग जो है वो रण क्षेत्र है, जिसका बीच का विस्तार है वो रेगिस्तान जैसा है, जिसका पूर्वी भाग है वो अरावली का पहाड़ी क्षेत्र है। पानी की मात्रा बहुत कम थी। द कॉमन मैन वॉज लिविंग द लाइफ ऑफ पेस्टोरल लिविंग। द लाइवलीहुड वॉज बेस्ड ऑन सीजनल रेन्स। बारिश के ऊपर जीवन आधार था। देयर वाज नो एजुकेशन, देयर वाज नो मेडिकल फैसिलिटी, देयर वाज नो इंडस्ट्री।
देयर वॉज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें से कुछ भी तो उपलब्ध नहीं था. इट वॉज इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन. वॉट वॉज हैपनिंग? पीपल वर माइग्रेटिंग फ्रॉम हेयर टू सदर्न गुजरात और टू मुंबई फॉर द लाइवलीहुड. दैट इज हाउ यू कैन से बनास डेयरी का उदय कैसे हुआ कि लेट्स स्टॉप दिस माइग्रेशन. आर पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बिकॉज दे डोंट हैव ए लाइवलीहुड. Here is the man. This photograph is of our founding father, Galba Bhai Nanji Bhai Patel, a very semi-literate, बहुत कम शिक्षित थे. As they say, a idea can change the life. And if the idea is of a strong leader, it can change the lives of many. It can change the lives of communities. And that is what Galba Kaka, as we fondly call him, he thought of. And to prove that I know Gujarati, I will read what was the purpose set by him. He said, મારા જિલ્લાના છેવડાના ગામમાં રહેતી કોઈ વિધવા બહેન દાતરડાના હાથ પર સ્વામનભેર જીવન ગુજારી શકે તેવા ધંધા વિકસાવા છે. What a thought! What an idea! कि एक सेमी लिटरेट पर्सन थिंक्स ऑफ दैट व्हाट काइंड ऑफ ए बिजनेस शुड आई डू. He said, I should be able to give the life of a dignity to a destitute. कोई ऐसी यंग बहन हो जिसको तकलीफ हो उसके जीवन में इज्जत और सम्मान से जीवन जी सके. This is how we started off. This shows on the left hand side कि हमने दूध कलेक्शन कैसे शुरू हुआ. उन दिनों कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी. And now on to the right hand side when you see, आप सभी अमूल और बनास का दूध पीते हैं रोजाना सुबह और शाम. दूध ऐसी चीज है जिसकी हर घर में आवश्यकता है. अगर आप राइट हैंड साइड का पिक्चर देखते हैं तो दूध उत्पादक जब भी दूध मंडली में लेके आता है, मंडली के अंदर हमने ऐसे संयंत्र लगा रखे हैं कि दूध का टेस्टिंग वहीं पर होता है. अगर किसी भी प्रकार की मिलावट या एडल्ट्रेशन होता है वो दूध एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. एंड अगर उसमें पता लगता है तो ऐसा नहीं कि उसको आप छोड़ देंगे, उस दूध के अंदर आप कलर डाल देते हैं. कलर डालने के बाद में जिससे कि वो जाकर दूध कहीं और बेच ना सके. और अगर ये गलती वो बार बार करता है तो उसके बाद में उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है और जीवन भर के लिए उसको डेयरी की सदस्यता से निकाल दिया जाता है. Why is it done? हमें ये मालूम है कि दूध एक नवजात शिशु से लेकर एक बुजुर्ग तक दूध का इस्तेमाल करते हैं. इट्स फूड and we have to be very ethical. We have to maintain very ethical standards when we are marketing, when we are into the business of milk. हमारी शुरुआत 8 गांवों से 5000 लीटर से 1969 में शुरू हुई. 8 गांव 5000 लीटर. आज के दिन हम 8 स्टेट्स में, बनास डेयरी 8 स्टेट्स के अंदर है. 8 states of India, बनास डेयरी इज विजिबल. बनास डेयरी कहां पर है? बनास डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट पालनपुर पे है जिसकी रोजाना की कैपेसिटी 55 लाख लीटर दूध की है. बनास डेयरी का दूसरा प्लांट पश्चिमी क्षेत्र में वाव के पास में सनादर के अंदर है, देवधर तालुका के अंदर, जिसकी कैपेसिटी 35 लाख लीटर की. बादरपुरा जो पालनपुर के पास में, पालनपुर दिशा रोड के ऊपर है, वहां पर हम बियॉन्ड डेयरी का तात्पर्य है कि डेयरी के अलावा हम किस धंधे के अंदर है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी. हमारी लीडरशिप के विजन के हिसाब से हमने बोला दूध के अलावा हाउ डू वी मेक द डेयरी मोर इंक्लूसिव. डेयरी को और इंक्लूसिव बनाने के लिए, ज्यादा फार्मर्स को रीच आउट करने के लिए हमने ऑयल बिजनेस, बटाका बिजनेस, आटा और THR, इन सभी के अंदर बादरपुरा के अंदर मिल लगाया. कातरवा के अंदर हमारा प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 2200 मेट्रिक टन रोजाना का पशु दान पैदा किया जाता है. पालनपुर के अंदर हमारा कैटल फीड प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 900 मेट्रिक टन रोजाना की है. तो 3000 मेट्रिक टन एनिमल फीड इज प्रिपेयर्ड एवरी डे विच अमाउंट्स अबाउट 100 ट्रक्स डेली. 30 lakh kgs of cattle feed is prepared every day in Banas Dairy.
देन इन द आउट स्टेट्स वी हैव गॉट ए प्लांट एट फरीदाबाद जिसकी कैपेसिटी करीब 12.5 लाख लीटर्स की है। कानपुर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी करीब 7.5 लाख लीटर्स की है। लखनऊ प्लांट है जिसकी कैपेसिटी आज के दिन 10 लाख लीटर की है। वाराणसी जो फरवरी 2023 के अंदर इनॉग्रेट किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी कैपेसिटी 10 लाख लीटर की है। दिस इज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। आज के दिन हम तकरीबन 1108 SKUs अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर है। डेयरी के अलावा बियॉन्ड डेयरी आपको 3 पिक्चर दिखाई दे रही हैं। सबसे लेफ्ट मोस्ट पिक्चर है कि हम रोजाना तकरीबन 100 मीट्रिक टन ऑफ फ्रेंच फ्राइज तैयार करते हैं। एवरी डे 100 मीट्रिक टन ऑफ बटाका इज प्रोसेस्ड। फिनिश्ड गुड इज 50 मीट्रिक टन्स। ऑन द राइट हैंड साइड यू सी द पिक्चर ऑफ हनी। एवरी डे वी आर पैकिंग अबाउट 5 मीट्रिक टन्स ऑफ हनी एंड दिस इज द फर्स्ट प्लांट वेयर यू हैव द फ्लोरा बेस्ड हनी। 6 प्रकार का फ्लोरा बेस्ड हनी यहां पर पैक किया जाता है। दिस इज ए कोलाज ऑफ बियॉन्ड डेयरी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर एडिबल ऑयल, हनी, आटा, THR एंड पोटैटो, वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। बनास डेयरी हैड ए जर्नी ऑफ लास्ट 55 ईयर्स। 55 साल का हमारा इतिहास है। शुरुआती सालों के अंदर काफ़ी चैलेंजेस, बहुत चुनौतियां हुई, क्योंकि हमारे पास में एज दे से एनी इंडस्ट्री इज सक्सेसफुल इन केस यू हैव गॉट द पीपल, यू हैव गॉट द प्रोसेस, यू हैव गॉट द टेक्नोलॉजी। 1969 वी हैड लॉट्स ऑफ पीपल। आदमी हमारे पास में बहुत थे। वी डिडंट हैव द प्रोसेस, वी डिडंट हैव द टेक्नोलॉजी। तो हमारे शुरुआती सालों में आर प्रोग्रेस वॉज वेरी स्लो। But however, in the last 10 years, I will show you as to how we have leapfrogged, how exponentially we have grown in the last 10 years. पिछले 10 सालों में किस प्रकार से हमने ग्रोथ हासिल किया है, आपको मैं कुछ डेटा दिखा के, फिगर्स दिखा के, यू विल जस्ट सी इट योरसेल्फ। 2014 और 15 के अंदर हमारा मिल्क प्रोक्योरमेंट वॉज अबाउट 40 लाख लीटर्स पर डे। टुडे बनास डेयरी प्रोक्योर्स 1 crore liter of milk daily. 1 crore liter of milk amounts to 40 crore rupees on an average. In a district, if you are distributing 40 crore rupees a day, it amounts to 1200 crore rupees in a month. Will it impact the lives or not? Will it improve the lives or not? Monthly payment which goes out every month from Banas Dairy. In 14-15 we had 287 crore rupees being doled out every month. आज के दिन हर महीने हम 1205 करोड़ रुपया हर महीने we distribute to our farmers. As I said, जब मैंने बनास डेयरी ज्वाइन करने का मंतव्य बनाया तो I said, what do you give back to your farmers? तो I googled myself. मैंने कहा मेरे को गूगल में देखने तो यूएस जो है वो अपने फार्मर्स को कितना पैसा देता है, हाउ मच ब्राजील इज गिविंग, हाउ मच न्यूजीलैंड इज गिविंग टू देयर फार्मर्स, बिकॉज दीज आर द कंट्रीज विच आर फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्री। तो जब उनको मैंने देखा तो तकरीबन 50 रुपया या 60 रुपया, 60% मनी गोज बैक टू द फार्मर। इट इज बनास डेयरी विच गिव्स 82 रुपीज ऑफ एवरी रुपी ओवरटर्न बैक टू द फार्मर। आई एम नॉट बोस्टिंग. No industry can afford to give 82% back to, you can say, the farmer. This kind of money is not given anywhere. The industry is running in the 18% what is saved, जिसके अंदर real estate, technology, manpower, energy, transportation, everything is 18%. The milk processing capacity, we started off with 5,000 liters of milk. Today our processing capacity means every day we pack 1 crore liters of milk in 1108 different kind of SKUs. But how is it possible? ये संभव कैसे हो पाता है? Unless you have elaborate system of support services, it is not possible to, you can say, have this kind of a milk in a district. Banas Dairy boasts of having a large entourage of, you can say, ambulances and of doctors. The figures are enlisted here. We have got 262 veterinary experts in one district I am talking about.
We have got 40 paraveterinarians. We have got 160 mobile vans. So many a time you wonder, in case there is a patient, अगर कोई इंसान बीमार है तो शायद डॉक्टर के पहुंचने में 5 घंटे का टाइम लगता है. But in case some animal is sick in Banaskantha, you get services in 2 hours. I am not boasting, you can check from our farmers. That is the kind of services which are provided. Otherwise, it's not easy to get this quantum of milk in a district. Every day, our doctors have, on an average, 2,200 2200 visits every day are done by our doctors to visit various sick animals. In the veterinary in Banaskantha, we have got a huge population of cattle. But what do we do to improve, you can say, the quality of milk and the production of milk? We are into the artificial insemination. We are into the embryo transfer technology. Our embryo transfer technology is copy of what is being done in Brazil. Brazil is a country which is very famous, which is known for milk production. And Banas Dairy is one wherein we are adopting the practices or the medical, you can say, technology, which is you can say, the renowned countries in the dairy industry. Every year we produce about 26,000 semen doses of the good cattle to improve our milk productivity. Cattle feed capacity, I have already spoken that every day we produce about 3,000 metric tons of cattle feed, which goes out to the farmers, because unless there is a good feed, you will not have a good quality of milk. So quality of milk is based on what kind of a feed you are giving. It will have protein, it will have minerals, it will have all essential nutrients what is required by the animal. And because of this result, because of the embryo transfer, because of the AI technology, because of the cattle feed what we are providing, because of our veterinary services, today if you see the average milk production of each cattle vis-a-vis the world, it is flashed over here. If you see buffalo, the India's average is 6.34 liters per cattle, per buffalo. In Banaskantha, the average is 6.99 liters. In Kankaraj, the average is 3.85 liters. In Banaskantha, the Kankaraj average is 5.89 liters. In HF Cross, the average of the country is 7.85 liters. In Banaskantha, the average is 9.86 liters. And that is how, if you see collectively, that is how we are getting this kind of a milk. Today, Banas Dairy has got the share of 1/3 of Amul. If Amul produces about 3 crore liters of milk, 1 crore liters is given by one district, and that is Banaskantha. Let's talk of women empowerment. नारी सशक्तिकरण की बहुत बात होती है. Banaskantha district is one where you can see the live example as to whether women empowerment has gone deep into, you can say, the last home or not. हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट में आप आएंगे, you will see number of ladies, number of families who are pouring milk more than of 50 lakh rupees per year. And number of them, maybe 50 to 70 of them, who are pouring milk which is more than 1 crore rupees in a year, which amounts to about 14 lakh rupees a month. It is all about, you can say, financial empowerment of our women. Today, as part of women empowerment or Nari Sashakti-karan, we have got 150 mandalis, that is the societies, milk societies where the milk collection is done, which are operated. Even the technical equipment is operated. Mantri bhi uske andar behan hai. We have got such 150 societies. And I assure you all that in the coming years, you will see that at least 1/3 to half of our societies will be run by women. Out of 3,500 employees, what Banas Dairy has, regular employees, we have got 1152 who are women. So as far as Banas Dairy is concerned, we are working hard for the Nari Sashakti-karan. Social services. The upliftment is not only that we dole out 40 crore rupees every day or 1,200 crore rupees in a month. We also want that our district children should be well educated. We should have the best of medical facilities. As part of that, in the whole country, the first farmer-owned medical college is in Banaskantha, which is running in the 6th year with 200 medical seats every year.
And the point to highlight is there is no management seat here. Our management, our leadership decided that all the seats to be given on the merit basis. We will not have any management seat. Today it is into 6th year of its. On the right hand side, what you see is the civil hospital. The government hospital of Palanpur is now with Banas Dairy, and we are running it, and the treatment is free of cost for all the farmers. What you see in the left corner is that we also wanted that in case you have got, you can say, one brigadier serving as executive director in Banas Dairy, let's also create soldiers for the country. जय जवान के साथ में जय किसान बहुत जरूरी है. As part of Jai Jawan and Jai Kisan, our chairman, honorable chairman, in fact, 2 years back he decided, he said, Brigadier Saab, if you have come, let's have a Sainik school. Our Sainik school is into 2nd year of running. We have got 160 students, and it is from all over India. If you want to see the secular fabric of this country, अगर धर्मनिरपेक्ष secular fabric आपको देखना है, you come to our Sainik school. And you will find that it's a kaleidoscope of what our culture is all about. And on the rightmost, we also run a FM radio. Now you'll wonder, a dairy industry running a FM radio, what is the purpose? Our FM radio can be heard in New Zealand also. If you download the app, you can listen to it in Australia as well. What is the purpose behind this? The purpose behind this FM radio is solely to connect with our cattle and our farmers. Believe you me, in the morning and evening when it is milching time, we are playing Krishna's flute. Whether it impacts or not, it is said that even animals, plants and birds also like music. We said, why not to create a music for them as well? आज के दिन बनास रेडियो, बनास FM रेडियो आप सुन सकते हैं, and it is also being utilized for disseminating information, dairy information and various kind of, you can say, education points which are to be shared with the farmers. Assets. Banas Dairy was worth 879 crores in 13-14. Today our worth has jumped 5-fold in last 10 years. As I said, leadership plays a pivotal role. If the leader is strong, if the leader is visionary, and if the professionals are committed, you can achieve any heights. It was 879, today we stand at 4491 crores. Our turnover in 14-15 was 4687 crores. And we have, at this point of time when I am standing in front of you, we have already crossed 20,000 crores. Sehkar se Samriddhi is another slogan which has been, you can say, enunciated by Honorable Prime Minister and the Honorable Cooperative Minister. Banas Dairy said, Sehkar se Samriddhi hai. Any kind of a Sehkar institute running in the district, we are the first one proactively go and cooperate with them. We have got the Banas Bank. All transactions are DBT, direct to bank. You know, you'll wonder that जब कोई बहन दूध लेके आती है मंडली के ऊपर, तो it is not the olden system कि वो दूध को तोलना पड़ेगा and then she'll say कि how much it is. She pours the milk, it is automatically tested. And after testing, in 15 seconds, she will have a message on the phone कि your milk was this quantity, उसमें fat इतना था, उसमें SNF इतना था और आपका इतना पैसा है. This is the kind of method or technology we are adopting so that, you know, firstly time is reduced and more so things are automated. Today we have got 4,83,000 accounts. All the money is transferred directly to the bank. No cash transaction is done. Coming on to, as I said, when I was asked to speak on this particular topic, they said Bhav, Rag and Tal. I said, how does Banas fit in Bhav, Rag and Tal? I said, Banas का भाव होना चाहिए growth. बनास का राग होना चाहिए आत्मनिर्भरता. बनास की ताल होनी चाहिए sustainability. It is with this motto that Banas Dairy is working. If there is no sustainability, there is no world, there is no future generations. So our Chairman Shri, when we had in April 2023, we had a manthan. We had a strategic thinking. So the point came out. He said, what are you doing for the future generations? You are milching the cattle. You are drawing the water. Because अगर आपकी 1 लाख करोड़ की डेयरी है, तो उसके लिए कितना पानी चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए.
So they said, you take the milk, you take the water, you destroy the environment. What are we doing for sustainability? Banas Dairy has taken big steps towards sustainability. Today COP29 is on in Azerbaijan, in Baku. Banas delegation is already there in Baku today. And we are participating in the climate conference and committing that Banas Dairy will take all steps to sustain the dairy industry and to protect the environment. For that, we have got Bio-CNG plant. With Suzuki Motors, we have had an agreement wherein Banas Dairy will create 5 Bio-CNG plants with the aim to reduce the methane output which is out of the dung. We are also going for solarization to reduce the fossil fuel, you can say, usage. We are into lots of plantation. We are into biofertilizer. The collective aim is to protect the environment. Environment conservation. It will be, you will be surprised that every year Banas Dairy will plant 1 crore seed balls. 1 crore seed ball. The figures are given here. Every year we plant 50 to 70 lakh saplings in Banaskantha district. And we have already, you can say, have an agreement for the carbon credit points. We said we are the ones who are sequestering the carbon dioxide and creating, cleaning the environment. And you can see, if you come to our district, whether this plantation has impacted, you can say, the livelihood or not. Organic farming and you can say carbon. Today, if you survey and if you see the land in Gujarat, the carbon content has gone down to 0.3%. Whereas in case you want to retain the fertility of the soil, it should have the carbon content of 3 to 4%. We have established the first Save Soil laboratory, which is in Tharad, where the soil can be tested for 16 constituents of the soil. And as to what is not there, we will also tell the method as to how the fertility can be increased. So we are working towards the Save Soil mission. Water conservation. In case you are into dairy industry, there is a whole huge consumption of water. Today, if you see, the bore wells have gone down to 1200 feet. Every year before the monsoon, Banas Dairy will spend money for desilting of the ponds so that we can do the water harvesting. 245, either desilted or freshly made. The last picture. It says Umang Mall. As I said, the aim is to give a life of dignity and harvest happiness. How do we do it? We said we should create some kind of a business wherein if the milk pouring bin, my sister comes to pour the milk, at that point of time she should have a feel of a mall. What you see Umang Mall are the stores which have been created in all the mandalis. As of now, we have created 50 such stores, 54. Aim is to create 500. You get the branded, you can say, stuff at a very reasonable price. You can compete with the D-Mart. Our price will not be more than D-Mart. You will get the experience of D-Mart in Umang Mall. It is being created. As of now, 54 have been made or 500 banengi. Banas Dairy in the last 55 years has come from 5,000 liters to 1 crore liters. तो इसके अंदर जो भी बनास डेयरी के कर्मचारी हैं, लीडरशिप है, उनकी मेहनत, उनके पुरुषार्थ के साथ में बनास डेयरी समय समय पर अलग अलग मंचों के ऊपर इनको संवारा गया है, इनको अलग अलग तरीके के प्राइजेस मिले हैं. द पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू. In the end, I had started off my speech with the purpose statement given by a founding father. ગલબા કાકા ને કહા था कि છેવાડાના ગામ में रहती कोई विधवा बेन ડિગ્નિફાઈડ લાઈફ જીવી શકે એવો ધંધો વિકસાવવાનો છે. माय गुजराती इज ओके, क्योंकि मैंने पहले सेशन में मैंने बोला कि गुजराती सीखूंगा मैं. नाउ आज 55 साल की यात्रा के बाद में बहुत बदलाव हुआ है. आज ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कोई विधवा बहन को ऐसी जिंदगी जीनी पड़े. तो अगर परिस्थितियों में बदलाव हुआ है तो वी शुड ऑल्सो चेंज आवर विजन एंड पर्पस. सो फ्रॉम यू कैन से पर्पस वी हैव सेड वी आर एंगेज्ड इन हार्वेस्टिंग हैप्पीनेस. हमारा ध्येय, हमारा पर्पस, आवर लीडरशिप सेज
हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हर किसान, हर दूध उत्पादक, हर गांव के आदमी के चेहरे के ऊपर मुस्कान होनी चाहिए. And with that purpose, we are working and engaged in harvesting happiness with a vision statement which I shall read out for you. It says, we will strive to be the best dairy cooperative. We are the best dairy and we will strive to remain the best dairy, not only in the country, we would like to be best in the world. With productive and sustainable dairy farming and products meeting the global needs. By strengthening our values, cooperative movement, women empowerment, I have already spoken about women empowerment, regenerative agriculture, innovation, enriching their lives through technology, and expand beyond dairy for happiness of all stakeholders. By becoming quality organization, a great place to work, a great place to work. When it is a great place to work, people like me, they resign from this service, living 6 years of career, they come and join Banas Dairy. Why? Because we find meaning in the purpose, that the purpose is to harvest the happiness and help India become a dairy to the world. Today, India is the largest producer of milk in the world. But we would like that in the times to come, India should be dairy to the world. World should be coming to us. They should be seeking out our country. That we would like to purchase, we would like to buy, we would like to trade milk from India. I have finished, and it was a brief, you can say, history and how the journey, about the journey of Banas Dairy. If there are any questions, I shall take on after the, you can say, talk show. Thank you. Jai Hind, Namaskar. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ આપનો. સાહેબે કહ્યું કે મેં અડધું પડધું ગુજરાતી શીખ્યું છે અને મારો ખૂબ વિકાસ થયો. સાહેબ, પૂરેપૂરું ગુજરાતી શીખી લો પછી જુઓ કેવો વિસ્તાર થાય છે. પણ એનીવે, આપણી વચ્ચે વરિષ્ઠ પત્રકાર રોનકભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત છે. ખૂબ તાળીઓના સન્માન સાથે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરવા માટે હું એમને વિનંતી કરું છું. નમસ્કાર. ઝાઝો સમય નહીં વેડફું પણ બનાસ ડેરીને એક લાઇનમાં ડિફાઇન કરી દઉં. અમે લોકો ટેલિવિઝનવાળા એક એક સેકન્ડની ગણતરી કરતા હોઈએ છીએ. તમે લોકોએ બિઝનેસ ચેનલ ઉપર અલગ અલગ કંપનીની એજીએમના લાઈવ જોઈ હશે. પણ જ્યારે બનાસ ડેરીની સામાન્ય સભાની બેઠક હોય, અમે લોકો હરીફાઈ કરતા હોઈએ છીએ. અમે બ્રેક સેટ કરીને પણ કોઈ પણ હિસાબે એ લાઈવ બતાવતા હોઈએ છીએ. અમારો સ્વાર્થ હોય છે, કારણ કે અમે જાણતા હોઈએ છીએ કે એક કંપની બોનસ જાહેર કરે ને એના કરતાં ઘણો વધુ નફો બનાસ ડેરી જાહેર કરતી હોય. કેમ કે હું સુરતથી છું. સુરતના એક વેપારીએ બોનસની અંદર કાર આપેલી દિવાળી 5, 7, 10 લાખની થતી હશે. એની બહુ ચર્ચા થઈ. પણ ઘણા મિત્રો મુંબઈ, દિલ્હીથી જે આવે એમને હવે ઉલટી ચર્ચા શરૂ કરી કે તમારે તો એવી તો કેવી ડેરી કે બોનસ કે નફા તરીકે એક પશુપાલકને 50 લાખ 1 કરોડ રૂપિયાનો ચેક આપે. બસ આ બનાસ ડેરી છે. 3 તબક્કામાં વાત કરીશું શંકરભાઈ પાસે, કારણ કે બનાસ ડેરીને અને બનાસકાંઠાને કુદરતે બહુ અન્યાય કર્યો, પાણી ઓછું આપ્યું, પણ બીજું બહુ બધું બનાસના લોકોએ મેળવ્યું. એક શ્વેત ક્રાંતિ, બીજી હરિત ક્રાંતિ અને ત્રીજી સ્વીટ ક્રાંતિ. શરૂઆત શંકરભાઈ શ્વેત ક્રાંતિથી જ કરીશ, કારણ કે પ્રેઝન્ટેશન હું જોતો હતો. 10 લાખ લીટર દૂધ અને માત્ર 10 વર્ષમાં 1 કરોડ લીટર દૂધનું ઉત્પાદન કેવી રીતે શક્ય બન્યું? અમે યોગ્ય વાતાવરણ પૂરું પાડવા માટેનો પ્રયત્ન ડેરીએ કર્યો અને પશુપાલકોને ડેરી ઉપર ભરોસો એક તો ઊભો થયો અને 50 વર્ષનો અનુભવ હતો પશુપાલકોને, તો એક એક્સપિરિયન્સ હતો અને એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કર્યું. તો 40 લાખ લીટરે પહોંચ્યા હતા 50 વર્ષમાં, અને આ 10 વર્ષની અંદર સીધા 40માંથી 1 કરોડ લીટર સુધી અમે પહોંચી શક્યા. તો એનું કારણ હું સૌથી મોટું કહું તો એક તો બાકીની સર્વિસીસ જે છે, તમે જોયું હશે અહીંયા 250 કરતાં વધારે વેટનરી ડૉક્ટરો અને એને એમ્બ્યુલન્સ, અમારી 108ની માણસ માટેની જે ગાડીઓ છે એ આખા જિલ્લામાં 25 છે 108ની, પરંતુ આ 250 છે પશુ માટે, કેટલ માટે. તો એ ફોન કરે અને તાત્કાલિક કેટલ માટે પહોંચી જાય. તો આ એક વ્યવસ્થા ઊભી કરી શકાય. બીજું, બ્રીડિંગનું કામ બહુ મોટા પ્રમાણમાં અમે કરી શક્યા અને વર્લ્ડની જે બેસ્ટ ટેકનોલોજી હતી એ અમારે ત્યાં લાવ્યા. એટલે પર કેટલ પ્રોડક્ટિવિટી જે તમે જોઈ હશે તો સરેરાશ દેશ કરતાં પણ
જે વધુ છે તો એક કારણ પર કેટલ પ્રોડક્ટિવિટી વધારી, સારા ભાવ આપ્યા, અને બીજું એ કર્યું કે અમે ભાવ આપ્યા પછી પ્રોફિટેબલ વ્યવસાયને બનાવ્યો. તો પહેલાં 200-300 કરોડનો નફો આવે તો બધા એવું કહેતા કે અરે 200 કરોડનો નફો આવી ગયો છે વર્ષે, 300 કરોડનો આવ્યો, પરંતુ દર વર્ષે અમે 2000 કરોડ સુધી અત્યારે પહોંચી ગયા પ્રોફિટ વધારાનો, જે ભાવ વધારો આપીએ ને એટલે એને લાગ્યું કે હું આટલા પૈસા તો મને મળે છે પરંતુ ડેરી કમાઈને આપે છે. અને એ પણ ક્યારે? અમે નવા પ્લાન્ટ 10 વર્ષની અંદર નવા આટલું રોકાણ કર્યું, એટલે 800 કરોડમાંથી તમે આંકડો જોયો હશે 4000 કરોડની અમારી વેલ્થ વધી છે. તો એ નવા પ્લાન્ટોની અંદર ખર્ચો થાય, દરેક પ્લાન્ટ કરીએ તો 400-500 કરોડ 1000 કરોડનો ખર્ચ થાય. તો એ રોકાણ કર્યા પછી પ્રોફિટ આપી શક્યા. એટલે અમે ફરીદાબાદમાં નવી ડેરી બનાવી, અમે લખનૌમાં ડેરી બનાવી, અમે કાનપુરમાં 10 વર્ષમાં બનાવી ડેરી, અમે વારાણસીની અંદર ડેરી પ્લાન્ટ કર્યો, અમે બનાસકાંઠાની અંદર બીજો નવો ડેરી પ્લાન્ટ કર્યો, અમે બાદરપુરાની અંદર નવો ડેરી પ્લાન્ટ કર્યો, એક મેડિકલ કોલેજ કરી. આ બધું કર્યા પછી પણ એને 2000 કરોડનો નફો આપતા થઈ શક્યા. એટલે લોકોને ભરોસો થયો, અરે યાર આ તો ઘરની અંદર આપણે દૂધ જ ભરાવાનું છે, આપણા વતી વેચીને પૈસા કમાઈ અને આપણને ઘરે આપે છે, આપણે વધારે પૈસા આવે છે, તો આપણે આની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરો. તો લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક એમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું અને વધારે ગાય ભેંસ લાવ્યા, વધારે રસ લેતા થયા. મારે તમે સુરતની વાત કરીને, સુરતમાંથી રિવર્સ માઇગ્રેશન કરીને બહુ લોકો આવ્યા પાછા. જે ડાયમંડમાં હતા ને એ લોકોને લાવ્યો, ભાઈ રહેવા દો ને, 25 ભેંસો અહીં આગળ લાવી દો ને તો 25 લાખ રૂપિયા કમાઈ લેશું. તો આ વ્યવસ્થા એક વ્યવસાય ઊભો થયો અને લાગ્યું કે ભાઈ આ તો આમાં મંદી નહીં આવે, આ કામ ચાલ્યા જ કરશે. શંકરભાઈ, આપણે સુરતની વાત કરીએ ને એ હકીકત છે કે સુરતથી પહેલાં દીકરો હીરા ઘસી કમાઈ અને બનાસકાંઠા આંગળીયામાં મોકલતો, મની ઓર્ડર કરતો, સ્થિતિ બદલાઈ. એ જ જાણુને સમજવું છે બનાસકાંઠાની ઇકોનોમી કેવી રીતે બદલાઈ આ ડેરીના કારણે, અર્થતંત્ર કેવી રીતે બદલાય. અર્થતંત્ર તમે અત્યારે હાલ જોતા હશો કે પૂરા દેશની અંદર સૌથી વધારે બાઇક ખરીદવાવાળો કોઈ જિલ્લો હોય તો બનાસકાંઠા જિલ્લો છે. પૂરા દેશમાં સૌથી વધારે ટ્રેક્ટર ખરીદવાવાળો જિલ્લો કોઈ હોય તો પૂરા દેશનું હું કહું છું એ બનાસકાંઠા જિલ્લો છે. તમે અત્યારે ગામની અંદરથી જતા હશો તો રોડની અંદર, ખેતરની અંદર ફાર્મ હાઉસ તમે જોતા હશો તો શહેરની અંદર હોય એ પ્રમાણના સારા મકાનો રહીને પોતે લિવિંગ હેબિટ સારી રીતે પહેલાં કરે એવું થઈ ગયું. 4 વ્હીલ ગાડીઓ સૌથી વધારે મહિન્દ્રાની તમે જોશો તો ગાડીઓ વેચાવાનો જિલ્લો જો હોય તો એ બનાસકાંઠા જિલ્લો છે. તો આ ખરીદ શક્તિ જ્યારે વધી, હું માનું છું કે એમાં સૌથી મોટું જે કારણ છે જિલ્લાવાસીઓનો પુરુષાર્થ, ખાસ કરીને મહિલાઓનો પુરુષાર્થ, અને ડેરીએ એને વાતાવરણ ઊભું કરીને આપ્યું. અને બીજું ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ દ્વારા પારદર્શિકતા આપી. પહેલાં પૈસા આપે તો અહીંથી ડેરીમાંથી પૈસા મૂકે તો સેક્રેટરી પાસે જાય, સેક્રેટરી એના પૈસા કેશ કરીને ત્યાં આપે, આવું બધું હતું. અને સ્વાભાવિક રીતે આવી વ્યવસ્થા હતી. હવે ડાયરેક્ટ ડેરી અહીંથી ક્લિક દબાવે, સીધા એના અકાઉન્ટમાં જમા થાય છે પૈસા. એને પોતાનો હિસાબ એની પાસે રાખે છે, પોતાના મોબાઈલની અંદર રાખે છે. એટલે એક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી જે પારદર્શિતા આવી એ પણ એક કારણરૂપ છે. અને એટલા માટે જ હું તમને કહી શકું કે 350-400 કરોડ રૂપિયા પર મંથ જે જમા કરતા હતા પશુપાલકોના અકાઉન્ટમાં, એ આજે 50 વર્ષે અમે 400 કરોડથી ઓછા જમા કરાવી શકતા, 400 કરોડ નહોતા પહોંચી શક્યા. પરંતુ આ 10 વર્ષની અંદર દર મહિને 1200 કરોડ રૂપિયા એના અકાઉન્ટમાં જમા કરાવીએ છીએ, પ્રોફિટ વગર, જે વાર્ષિક સાધારણ સભા છે ન સિવાય. તો એના કારણે પૈસો દોડતો થયો. અને સૌથી સારું એ થયું કે એનું રોકાણ લોકોએ એજ્યુકેશનમાં કર્યું. એટલે શિક્ષણની અંદર સૌથી વધારે રોકાણ કરવાનું કર્યું. બીજું, દૂધ આવ્યું ઘરે તો દીકરા દીકરીને દૂધ પાઈને મજબૂત પણ કરતા થયા. એટલે પોલીસમાં, આર્મીમાં, પેરામિલિટરી ફોર્સમાં બધી જગ્યાએ દોડાદોડી. તમે અત્યારે રોડની અંદર જશો ને તો માં એના દીકરાને લીટર દૂધ આપીને કે લે આપી, અને તારે સિલેક્ટ થવાનું છે આર્મીની અંદર, તારે આ કામ કરવાનું છે. દીકરીઓ પણ મોટા પ્રમાણની અંદર આના કારણે કરીને બહાર આવી. ડૉક્ટર પણ મોટા પ્રમાણમાં બન્યા. અત્યારે હાલ જોશો તો બનાસકાંઠામાં પહેલાં ડૉક્ટર બહારથી લાવવા પડતા. હું માત્ર 5 વર્ષ પછી કહું છું બનાસકાંઠા જિલ્લો 2 થી વધારે જિલ્લાને ડૉક્ટર પૂરા પાડી શકે ને કેપેસિટી બનાસકાંઠા જિલ્લાની થઈ જશે. તો એજ્યુકેશનની અંદર પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ લોકોએ કર્યું. અને મેન તો પ્રજા તો છે જ, બસ એક દિશા મળી ગઈ. શંકરભાઈ, પુરુષ પ્રધાન દેશ છે અને એ હકીકત છે કે પુરુષ કમાય અને ઘર ચાલે. મેં તમારા ત્યાં એજીએમમાં પણ જોયું ને અમે લોકો પણ જ્યારે સ્ટોરી કરતા જોઈએ છીએ, મોટાભાગની મહિલાઓના એકાઉન્ટ છે, મહિલાઓના ખાતામાં એ રૂપિયા જમા થતા થાય. અર્થતંત્રમાં બનાસકાંઠાની મહિલાઓનું મહત્ત્વ કેવી રીતે વધ્યું, પરિવારમાં પણ કેવી રીતે વધ્યું? રોનકભાઈ, બહુ મહત્ત્વની વાત આપે કરી.
એક બાબત તો દરેકે સ્વીકારવી પડે કે જો મહિલાને સશક્તિકરણની અંદર બાકી બધું માન સન્માન આપણે આપીએ તો બરાબર, પણ આર્થિક સક્ષમ નહીં થાય તો એની ક્ષમતા ની અંદર કંઈ ને કંઈ ત્રુટી રહેશે. અમે એક કામ કર્યું કે મહિલાઓના અકાઉન્ટ ખોલવાનું ચાલુ કર્યું કે દૂધ ભરાવે મેં દોવાનું કામ બેન કરે, દૂધ દોઈને બધું પશુપાલનની વ્યવસ્થા કરે, પરંતુ ખાતામાં પૈસા આવતા ભાઈના નામે. અમે એકાઉન્ટની વ્યવસ્થા કરી કે મહિલાના અકાઉન્ટમાં તમે પૈસા જમા કરાવો. બહુ સારો પ્રયત્ન થયો, ખૂબ સારી સફળતા મળી. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે માની લો કે કોઈ ભાઈને પૈસા જોતા હોય તો તે બેન પાસેથી માગવા પડે, એને એકાઉન્ટમાં એના ખાતામાં પૈસા હોય તો એ વાત કરે મને પૈસા આપો. પહેલાં એવું હતું, માની લો કે રાજસ્થાન બાજુ આંટા ફેરો મારવો હોય કોઈને તો પણ માગવો પડે ત્યાં કે ભાઈ આપો. પહેલાં બેન પૂછે શાના માટે જોઈએ, ભાઈ બધા સમજાવો એમ, શેના માટે જોઈએ. તો આ વ્યવસ્થા એના કારણે રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે એજ્યુકેશનની અંદર કરવાનું થયું ચાલુ, અને એ બહુ સારું પરિણામ આખું મળ્યું. શંકરભાઈ, અત્યાર સુધી હું બહુ જસ લેતો હતો ને ભેંસની વાત નીકળે એટલે એમ કહેતો અમારી મિહોણાની ભેંસ સૌથી વધુ દૂધ આપે, પણ આ પ્રેઝન્ટેશન પછી લાગ્યું કે હું કદાચ જાજુ નહીં બોલી શકું એના વિશે, મહેસાણા વિશે, અને હું અલગ અલગ ડેરીની કમ્પેરિઝન પણ નથી કરતો. પણ એક ફ્રેમવર્ક પણ છે, એક બોક્સ પણ બનેલ છે, એનાથી એ બોક્સની મર્યાદામાં રહીને, એટલે કે મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનની મર્યાદામાં રહીને કેવી રીતે ડેરી ગુજરાતની સરહદની બહાર નીકળી. એક અમારા માટે જે રીતે દૂધ વધ્યું એ એક અમારા માટે ખુશીનો સમાચાર હતો, પરંતુ એને વેચવા માટેનું માર્કેટ અમારી પાસે બનાસકાંઠા જિલ્લા પાસે નહોતું. એટલે અમારી પાસે 2-2.5 લાખ લીટરથી વધારે ના વેચી શકાય. ઇવન ગુજરાત પાસે પણ નથી. તો ગુજરાતની જે કેપેસિટી છે એના કરતાં વધારે દૂધ બનાસકાંઠા જિલ્લો એકલો તૈયાર કરે છે. તો અમારે વેચવા માટે દિલ્હીનું માર્કેટ પકડવું પડે, અમારે હરિયાણા પકડવું પડે, અમારે ઉત્તર પ્રદેશ જવું પડે, મુંબઈ જવું પડે, અલગ અલગ રાજ્યમાં જવું પડે. એટલે અમે શરૂઆત ત્યાંથી કરી, માર્કેટિંગ માટેની જે વ્યવસ્થા મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન અને ત્યાં. એટલે અમે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર કેટલાક વિસ્તારની અંદર ત્યાંથી પણ દૂધ લેવાનું, અહીંથી લઈ જવાનું. ત્યાં પણ એ લોકોએ કીધું ભાઈ એકલું દૂધ તમે વેચશો તો અમે વેચવા નહીં દઈએ, તમારે અમારું દૂધ પણ ખેડૂતોનું લેવું પડશે અને તો અમે તમને વેચવા દેશું. તો બંનેનું અમે સમન્વય કર્યું. અહીંથી દૂધ મોકલવાનું, અહીંથી રોજની ટેન્કર ભરીને આખી રેલવે જાય છે અને અહીંથી રેલવે ઉપર ટેન્કરો ચડાવી દઈએ છીએ. રોજની રેલવે અહીંથી ફરીદાબાદ જાય, ત્યાં આગળ જઈને ખાલી થાય, પેકિંગ થાય, અને દિલ્હીની અંદર રહેતા દિલ્હીવાસીઓને રોજનું 40 લાખ લીટર દૂધ અમે તે પહોંચાડીએ છીએ. સવારે વહેલા જાગે ને ત્યારે 80 લાખ જેટલા પાઉચ એના ઘર સુધી પહોંચાડવાનું રોજે રોજ, એવરી ડે. એમાં દિવાળી હોય કે કોઈ પણ દિવસ, એને એક પણ વખત કોરોનામાં પણ એને દૂધ વગર નથી રાખ્યા. તો ધીમે ધીમે પછી આગળ વધતા ગયા અને બહાર જઈને એનું માર્કેટિંગની વ્યવસ્થા, ત્યાં નવા પ્લાન્ટ બનાવ્યા, ત્યાં વ્યવસ્થા કરી. અને હવે તો અમે ભુવનેશ્વરની અંદર પહોંચ્યા, અમે ઝારખંડની અંદર રાંચીમાં પહોંચ્યા છીએ. અમે આઉટ કન્ટ્રીમાં પણ અત્યારે વિચાર ચાલી રહ્યો છે કે હવે કેટલાક દેશોની અંદર આ કામ હજુ વધુ કરી શકાય. અમારો પાવડર અહીંથી છે તો બહાર કઈ રીતે વેચી શકાય, તો બહારનું માર્કેટ પણ વિચારી રહ્યા છે. તો એક જિલ્લો, મને એક ગૌરવની બાબત એ છે કે પૂરા વર્લ્ડની અંદર, હું જવાબદારીપૂર્વક કહું છું, પૂરા વિશ્વની અંદર દૂધની આવક આટલા લોકો, આટલા ખેડૂતો મેળવતા હોય, એમાં સૌથી વધારે આવક મેળવવાવાળો જિલ્લો એ પૂરી દુનિયાની અંદર બનાસકાંઠા જિલ્લો છે. પૂરા વિશ્વની અંદર એક દૂધના વ્યવસાયના કારણે આટલી રકમ મેળવતો થઈ શક્યો છે. અને એ અમને ગૌરવ છે કે છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર દેશના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે એક દિશા આપી અમને. અને હવે તો સહકારિતા મંત્રી પણ ગુજરાતના અમિતભાઈ શાહ સાહેબ અહીંયા મળ્યા, એટલે રિયલ ડાયરેક્શન મળ્યું. દર વખતે નવો એક આઈડિયા આપ્યો, દર વખતે એક વ્યવસ્થા બની, એના કારણે કરીને અમે કરી શક્યા. શંકરભાઈ, બનાસકાંઠા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ એટલે સ્વાભાવિક જ પહેલી કલ્પના એ થાય કે મિલ્ક પ્રોડક્ટ સાથે જોડાયેલી સહકારી સંસ્થા. તો વચ્ચે મધમાખી ક્યાંથી આવી ગઈ? મધની મીઠાશ કેવી રીતે આઈડિયા આવ્યો કે દૂધ મંડળી પણ મધમાખીનું કામ કરી શકે? દૂધનો વ્યવસાય અમે કરતા હતા આટલા વર્ષથી. એક વખત એક કાર્યક્રમની અંદર મોદી સાહેબ આવ્યા, પ્રધાનમંત્રીશ્રી, અને એમણે વાત કરી કે ભાઈ શ્વેત ક્રાંતિ તો કરી છે પરંતુ તમે સ્વીટ ક્રાંતિ કરો. એટલે મેં કાર્યક્રમમાં પત્યા પછી કીધું સાહેબ સ્વીટ ક્રાંતિ એટલે શું? અરે પશુપાલન કરો છો, મધુમાખી પાલન કરો. એટલે અમને ડર લાગતો હતો કે મધુમાખી તો કરડે, ડંખ મારે, આ કામ આપણું નહીં. એટલે એમને કહ્યું તમે આ પ્રયત્ન કરો, ટ્રેનિંગ આપો. શરૂઆતની અંદર લાગ્યું કે એમાં નિષ્ફળતા મળશે, પરંતુ એ તાલીમ આપવાનું કામ કર્યું, અમે આ કામને આગળ ઉપાડ્યું અને ખરેખર એવું થયું કે આજે મધુમાખી પાલનની અંદર સેહતની દુનિયામાં આજે બનાસકાંઠા જિલ્લો ભારતનું હબ બની ગયો છે. આજે બી કીપિંગના કામની અંદર પણ
અમે સૌથી વધારે કામ કરવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે અને અલગ અલગ ફ્લોરાવાળું મિલ્ક હની એ અમે આપી રહ્યા છીએ. અને અત્યાર સુધીમાં જે લેબ હતી એ જર્મની આપણે ટેસ્ટ કરવા માટે મૂકતા હતા હની. એ લેબ એક આણંદમાં સ્થાપી અને બીજી બનાસમાં સ્થાપી. એટલે દેશ આખાનું ક્વોલિટીનું કામ એ પણ આપણે જોવાનું ચાલુ થયું. તો એ ક્વોલિટીવાળું મધ આપવાનું કામ પણ, એટલે મોદી સાહેબનો એક આઈડિયા હતો, વગર પૈસે મળ્યો અમને, કોઈ રોયલ્ટી ના લીધી, પણ એમણે કીધું કે બી કીપિંગનું કામ કરો. અમે ઉપાડી લીધું અને એમાં સફળતા મળી. શંકરભાઈ, પ્રેઝન્ટેશનમાં પેલું જોતો તો આ સીડ્સ બોલવાળું, અને સવારથી જ બનાસકાંઠા એવો જિલ્લો છે જ્યાં પાણી પણ ઓછું હતું, કદાચ લીલોતરી પણ ઓછી હતી, ગ્રીનરી પણ ઓછી હતી. સીડ્સ બોલવાળો આઈડિયા એક્ઝેક્ટ છે શું? અત્યાર સુધી ક્યાં પહોંચ્યા અને એની કલ્પના ક્યાં સુધી, સંકલ્પ છે શું? એક જે ડુંગરાઓ હરિયાળા કરવા એવું એક મનમાં વિચાર આવ્યો. ખાસ કરીને બનાસકાંઠા પાણીની ક્રાઇસિસ છે. પાણીની ક્રાઇસિસના કારણે માઇગ્રેશન પણ થયું. વધારે ઝાડ હોય તો વધારે વરસાદ આવી શકે એવી અમારી માન્યતા છે. અને ડુંગરો ઉપર જ્યારે ઝાડ કપાઈ ગયા, પથ્થરો દેખાવા મળ્યા, એટલે એનો પણ કોઈએ ચિંતા કરવી જોઈએ. એટલે શરૂઆતના તબક્કે અમે ઝાડ વાવવાનું કર્યું, પરંતુ એમાં સફળતા બહુ ન મળી. એટલે એક ગાયનું છાણ અમારી પાસે ઢગલાબંધ છે. ઉનાળામાં બેનો ફ્રી પણ હોય છે. એટલે સીડ બોલ બનાવે, છાણનો અને માટીનો. એની અંદર અમે ડેરી દ્વારા એને સીડ્સ આપીએ અને બિયારણ જે આપીએ એ એની અંદર સુકાવી અને એમ હોલ પાડીને મૂકી દે. અને એ પછી ચોમાસાની સિઝન આવે એ ટાઈમે આ સીડ્સને બોલ લઈને અમે બધા હજારોની સંખ્યામાં પહોંચી ગઈએ પર્વતો ઉપર અને ત્યાં જઈને આ સીડ વાવવાનું કામ કરીએ. આ કામ એકાદ વખત કર્યું ત્યારે મજાક મસ્કરી લાગતી હતી, પરંતુ બીજા વર્ષે એની સફળતા મળી અને ડુંગરોની અંદર જે ઝાડ તૈયાર થવા માંડ્યા. પછી અમારો ઉત્સાહ વધાઈ ગયો અને દર વખતે હવે તો હજારોની સંખ્યામાં લોકો જોડાય છે. હું ખુદ પણ છેલ્લા 5 વર્ષથી કન્ટિન્યુના પર્વતોની અંદર જાઉં છું. એક કામ એ લીધું. બીજું, ખેતરના શેડે પણ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તમે આજે જશો તો 10 વર્ષથી નાના વૃક્ષો ઢગલાબંધ ખેતરના શેડે હશે. એનું કારણ એ થયું કે વૃક્ષો બનાસ ડેરી દ્વારા ખેડૂતોને આપ્યા અને એમણે વાવવાનું ચાલુ કર્યું. પહેલાં બનાસકાંઠા કેરી જે છે બહારથી લાવતા અમે. આજે કેરી બનાસકાંઠાને જુએ એટલે અમે તૈયાર કરી લીધી. અમે ખારેક પણ આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી શક્યા છીએ. તો આ વ્યવસ્થા ઘણું બધું વૃક્ષોની અંદર અમને એક આનંદ આવે. હવે ચંદનનું એક આખું અભિયાન હાથ ઉપર લીધું છે કે નવી પેઢી માટે ચંદનનું વૃક્ષોનું એટલું વાવેતર કરીએ કે માનવ સર્જિત ચંદનનું મોટું વન એ બનાસકાંઠા બને. મારું સપનું એ છે વ્યક્તિગત તौर પર કે બનાસકાંઠા જિલ્લો એ ગુજરાતના ઓક્સિજનના ફેફસા બની શકે અને આવનારા સમયની અંદર નવી જનરેશન માટે ઓક્સિજન આપવાનું કામ નવી જનરેશન માટે મારો બનાસકાંઠા જિલ્લો કરી શકે. દૂધ વેચ્યું, મધમાખી વેચી. તમે જે મેં જોયું પ્રેઝન્ટેશન, જે સમજ્યું એ પ્રકારે છાણ પણ નહીં છોડ્યું. ગોબર ગેસ થકી ગેસ સ્ટેશન શરૂ કરે. એક્ઝેક્ટલી આઈડિયા છે શું? પર્યાવરણને કેટલો ફાયદો થશે, કેટલી આવક થાય? રોનકભાઈ, એક બાબતને મારે અહીંયા બેઠેલા બધા ઓડિયન્સને, ખાસ કરીને પત્રકાર મિત્રો છે, બધાને મારે કહેવું, મારે સમજાવવું છે ને એ વાતને તમે પણ વાત સમજીને લોકો સુધી પહોંચાડો, મારી પ્રાર્થના હતી. આ બાબત એટલી માનવતા માટેની અગત્યની છે, આપણી નવી જનરેશન માટેની અગત્યની છે. જો આ કામ જો આપણે ચૂકી જશું તો આપણે ઘણું બધું ચૂકી જશું. આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય પ્રાણી કોઈ પણ જીવે છે તો એ ઝાડ, છોડ કે અનાજ એ એનો મુખ્ય ખોરાક છે. હા, કેટલાક લોકો સમુદ્ર આધારિત કે બાકી કોઈ પ્રાણીઓના આધારિત, પણ પ્રાણી પણ છેવટે તો ઝાડ છોડ ખાઈને ત્યાંથી પેદા થાય છે. આ 6, 8, 12 ઇંચનું જે લેયર છે ઉપરનું, આ 12 ઇંચના લેયરની અંદર જ કંઈ પેદા થાય છે. આ 12 ઇંચની લેયરમાં કાર્બન કન્ટેન્ટ એ જ એનો મુખ્ય આધાર છે. એની જૈવિકતા એ મુખ્ય આધાર છે. દુનિયાભરની અંદર આ જૈવિકતા લગભગ ખતમ થઈ ગઈ છે. આ જૈવિકતા બનવા પાછળનું કારણ હોય તો વૃક્ષોના પાંદડા અને ગાય ભેંસનું છાણ, પ્રાણીઓનું મળ, એના કારણે 12 ઇંચનું લેયર બન્યું. એના કારણે એના ઉપર કંઈ નાખો છો તો ઉગે છે. એની અંદર જીવંતતા અનેક છે. એની અંદર જૈવિક જીવો અનેક પ્રકારના છે. મેં એક ચપટી માટીની અંદર મારી લેબમાં મૂકું છું તો 10 લાખ કરતાં વધારે બેક્ટેરિયા અલગ અલગ પ્રકારના એ માટીમાં છે. એક ચપટી માટીમાં એ જીવંત છે. એ ફંગસની ચેન એ પણ જીવંત છે. આને લગભગ રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશક દવાઓથી ખતમ કરી દીધી. એને પુનઃજીવિત કરવી જ પડે આવી જનરેશન, નવી જનરેશન માટે. અને હું આજે તમને કહું છું કે આજે પેટ ભરીએ છીએ, ખોરાક અવેલેબિલિટી ઘણી બધી છે, પરંતુ પોષક તત્વો નથી.
આજે જે મોસંબી આજથી 200 વર્ષ પહેલાં એક મોસંબીની અંદર વિટામિન સી જેટલું મળતું હતું, આજે 10 મોસંબી ખાઈએ તો પણ વિટામિન સી એટલું નથી. કારણ શું? કારણ એની જૈવિકતા જે જમીનમાંથી હતી એ છોડમાં આવી પડે, છોડમાંથી ફળમાં જાય, એ નાશ પામી. એવું ખેતીના બધા પાકોની અંદર થઈ ગયું છે. તમે 2-4 રોટલીઓ ખાઓ, 10 રોટલી ખાઓ, પરંતુ પોષક તત્વો તમને નથી મળતા. મગ ખાઓ પણ એ પોષક તત્વો તમને નથી મળતા. પહેલાં એ વાત કરતા કે 2 રોટલા ખાઈને માણસ 2 બોરી ઉઠાવી લેતો, પણ નથી. કેમ? શું ખૂટ્યું? શું? તો પોષક તત્વ નથી. પોષક તત્વ ક્યાંથી આવતા? ધરતીમાંથી. તો ધરતીના જે પોષક તત્વોને નાશ કરી નાખ્યા. છેલ્લા 50 વર્ષમાં એને પુનઃજીવિત કરવાનું કામ જો કરવું હોય તો વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી કરવું પડે. અમે છાણ લઈને એનું પ્રોસેસ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. એમાંથી ગેસ બનાવીએ છીએ અને ગાય ભેંસના છાણના ગેસમાંથી ગાડીઓ ચલાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે અને એના પૈસા અમે લોકોને આપીએ છીએ પરત બાય બેક. એટલું જ નહીં, એના સિવાય જે ગોબર તૈયાર છે, ગોબરમાંથી કેટલાક બેક્ટેરિયાને એડ કરીને અમે બેક્ટેરિયા એક લેબ તૈયાર કરી છે અને એ બેક્ટેરિયા અંદર એડ કરીને ફરી પાછી ધરતી હતી એવી પુનઃજીવિત કરવા માટેનું કામ પણ હાથ ઉપર લીધું છે. મારા બનાસકાંઠા જિલ્લાને એવો બનાવવો છે, આખી જમીન ઓર્ગેનિક હોય, જેની અંદર કેન્સર ફ્રી વસ્તુ તૈયાર થતી હોય, જેની અંદર કોઈ રોગ ન હોય. અહીંયા ત્યાં તૈયાર થયેલી એક ખેતીનો પાક એ એવો હોય કે માનવતા માટે આશીર્વાદરૂપ હોય. આના માટે એક લેબ પણ તૈયાર કરી છે. 4 નવા ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ ઊભા કર્યા છે. ₹1 કિલો અમે ગોબરનું છાણ પણ લેવાનું ચાલુ કર્યું છે. તો ખેડૂતોને નવી આવક પણ ચાલુ કરી છે અને એના કારણે અમે ધરતીને પુનઃજીવિત કરવાનું કામ પણ હાથ ઉપર લીધું છે. કેમ કે કપૂર સાહેબે કીધું હતું કે આપ સાથે સંવાદ કરવાનો છે, એટલે હું થોડુંક રિસર્ચ કરતો હતો બનાસકાંઠાનું. તો મારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે સૌથી વધુ ડીપ ઇરિગેશનનો ઉપયોગ કરતા થયા હોય તો બનાસકાંઠાના લોકો થાય. મારે એક્ઝેક્ટલી એ જ સમજવું છે, એના થકી આ હરિત ક્રાંતિ કેવી રીતે આવી, ડીપ ઇરિગેશનનો શું કારણ કે બનાસકાંઠાનો જ ખેડૂત પશુપાલક ડીપ ઇરિગેશનનો વધુ ઉપયોગ કરતો હતો? પૂરા દેશમાં કેટલાક જે સૂકા પ્રદેશો છે એમાં બનાસકાંઠા જિલ્લો આવે, પરંતુ સૌથી વધારે માઇક્રો ઇરિગેશનનું કામ જો કોઈએ પૂરા ભારતમાં કર્યું હોય તો બનાસકાંઠા જિલ્લાએ કર્યું. પાણીની ક્રાઇસિસ હતી, મારા ગાળાને પણ છે. અને એ વખતે રસ્તો શું? તો રસ્તો માત્ર ને માત્ર લાગ્યું કે માઇક્રો ઇરિગેશન. અને માઇક્રો ઇરિગેશનના આધાર ઉપર કેટલાક ખેડૂતો જાતે ઇઝરાયલ જઈ આવ્યા પોતાના ખર્ચે. અને પછી સરકારે એક સ્કીમ મૂકી હતી, મોદી સાહેબ અહીંયા હતા ને ત્યારે, કે તમે સબસિડીવાળી, બીજા કોઈ ઉપાડી નહીં, બનાસકાંઠાએ ઉપાડી લીધી. અને અત્યારે ત્યાં જે પણ ખેતરમાં જશો ને તો સ્પ્રિંકલર, ડ્રીપ ઇરિગેશન, અને હવે તો સબસિડી સિવાય લોકોએ આ કામને હાથ ઉપર લઈ લીધું છે. અને એનું પરિણામ એ છે કે આજે બનાસકાંઠા ખેતી કરી શકે. જો ડ્રીપ અને સ્પ્રિંકલર ન કર્યું હોત તો આજે માઇગ્રેશન કરીને બીજે રાજસ્થાનની જેમ બીજી જગ્યાએ જવું પડે એવી સ્થિતિ બનાસકાંઠાની થઈ જાત કદાચ. હું કેમ કે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ જોતો હતો. જો સ્વાભાવિક રીતે જ કોઓપરેટિવ સેક્ટર એકબીજાના સહકારથી ચાલે છે, એટલે જેટલી પણ કોઓપરેટિવ મંડળીઓ છે મિલ્ક માર્કેટ ફેડરેશનની, એની બીજી કોઈ કોમ્પિટિશન નહીં હોય. પણ તમારી લોકોની કોમ્પિટિશન કોર્પોરેટ કંપનીઓ સાથે તો હશે જ. જ્યારે ગુજરાત બહાર નીકળતા હોય, તમે કહો કે દેશની બહાર પણ પ્રોડક્ટ મોકલીશું. આ સંજોગોમાં જે કોર્પોરેટ કંપની છે મિલ્ક સેક્ટરની કે હની સેક્ટરની, એને કોમ્પિટ કરવાનો, એ કોમ્પિટિશનમાં ટકવા માટેનું આયોજન છે. જો એક કોઓપરેટિવ અને કોર્પોરેટ બંનેમાં ડિફરન્ટ તો રહેશે. કોર્પોરેટમાં કોઈને માલિકીપણું હોય, આમાં કોઈ માલિકીપણું ના હોય, એના નાના લોકો એના માલિક છે. તો પોતિકાપણાનો ભાવ જો ન હોય તો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. પરંતુ સારી ટીમ જો બનાવી દઈએ, દાખલા તરીકે મારે ત્યાં અમે કરી શક્યા છીએ, તો મેં સારી ટીમ, એ એની રીડ છે, રીડની હડ્ડી છે. તો મેં અત્યારે IIM, IIT, BHU, IRMA આવા બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી દર વર્ષે 20-25 જેટલા નવા યંગ દીકરા દીકરીઓને પ્લેસમેન્ટ કરીને ડેરીમાં લાવું છું. જે માઇન્ડ છે એ બધાને અહીંયા લાવું. IIMમાંથી પણ અહીં લાવવાના, IITમાંથી પણ લાવવાના, અને બહાર પણ હમણાં જે અમારા બ્રિગેડિયર કહેતા હતા કે સારી કંપનીઓમાંથી પણ એવું લાગ્યું તો એને લઈને અહીંયા લાવવાનો. તો એક તો, અને એને પૂરતો અધિકાર આપવાનો, એને સ્વતંત્રતા આપવાની. અમે બધાના હક અને ફરજ બે નક્કી કરી નાખી છે. અમારે ત્યાં ક્યારેય અમારી માગે પૂરી કરો કોઈ નામનો કોઈ ઝઘડો નથી થતો. મારે ત્યાં 3,500થી વધારે કર્મચારીઓ છે. કોઈ દિવસ આંદોલન તમે બનાસ ડેરીને નહીં જોયું હોય. તો કારણ શું?
દરેકના હક પણ છે, દરેકની ફરજો પણ નક્કી કરી છે. બીજું એને એક સિસ્ટમ સાથે જોડ્યા છે. TQM કરીને સિસ્ટમ છે મારી, ટોટલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ, જાપાની સિસ્ટમ છે. એના બધાને પોતાના સેલ્ફ ગોલ નક્કી કરાવ્યા, દરેકે પોતાનો સેલ્ફ ગોલ નક્કી કર્યા અને પોતે હું આ મારું કામ છે, હું કામ આ બેસ્ટ કરી લઈશ. બીજું બોર્ડમાં પણ તમે એજીએમમાં જોતા હશો કે એજીએમ હજારોની સંખ્યામાં લોકો જોડાય અને એજીએમની અંદર જાહેરમાં ચેરમેન પૂછે કોઈને વાંધો હોય તો ભાઈ બોલો, કોઈ આમાં સંમત ના હોય તો બોલો, અને કોઈ હજારોની સંખ્યામાં હાથ નથી ઊંચા કરતા. તો એ જે પદ્ધતિ એટલા પૂરતી નથી. અમારા બોર્ડમાં પણ અમે ક્યારેય એક પણ વ્યક્તિની અસહમતિ હોય તો એ એજન્ડા અમે બાકી રાખીએ છીએ. એટલે બહુમતીથી નહીં, સર્વસંમતિથી જ કામ કરવા. અને છેલ્લા 10 વર્ષનો મારો ટ્રેક રેકોર્ડ છે કે એક પણ ઘટના એવી નથી માન્ય દેવેન્દ્રભાઈ કે જેની અંદર એજન્ડામાં કોઈએ બિફર થયા હોય અને એ એજન્ડા અમે પાસ કર્યો હોય. એને કીધું પોસ્ટપોન રાખો, ફરી આપણે એને પૂરતું પ્રેઝન્ટેશન આપો અને ફરી એ સંમત થાય પછી આપણે લઈશું. એટલે આખું બોર્ડ પણ આ પ્રમાણે કામ કરે છે. હું માનું છું કે એક કલ્ચર ડેવલપ થયું છે અને એ કલ્ચરના કારણે કરીને અમે આમ પહોંચી શક્યા. રહી વાત કોમ્પિટિશનની, તો કોમ્પિટિશનમાં તો ક્વોલિટીને કોઈ પહોંચશે નહીં. લોકોમાં અવેરનેસ હવે જે આવી છે એ પ્રમાણે ક્વોલિટી આપશો તો કોઈ પહોંચી જ નહીં વળે. અમે ક્વોલિટીવાળું પણ આપીએ છીએ અને બાકીના કરતાં સસ્તું પણ આપીએ છીએ. અંત તરફ જો આપ હવે બનાસ ડેરીનો આગળનો સંકલ્પ શું? બનાસકાંઠા માટે એક ગોલ છે અને બીજો દેશ માટે છે. બનાસકાંઠા માટે રોનકભાઈ અમે વિચારીએ છીએ, બે અમે સ્લોગન આપ્યું હાર્વેસ્ટિંગ હેપીનેસ. હું આખો જિલ્લો એક એવો બનાવું કે મારા જિલ્લાના તમામ ખેતીના પાક એ એવા બનેલા હોય કે જે ઝેરમુક્ત હોય, જે માનવતા માટે આશીર્વાદરૂપ હોય. માત્ર દૂધ નહીં, અત્યારે પોટેટોમાં ગયા, અત્યારે મગફળીનું કામ અમે હાથ ઉપર લીધું, અત્યારે હનીનું લેવું છે. બાકીના પણ ખેતીના પાક કે પોતાના સંતાનોને ખવડાવવા માટે આપણે વ્યવસ્થા કરી શકીએ. બીજું, આખી ઇકોનોમી એવી બનાવવી કે જેથી કરીને એકબીજા ઉપર આધારિત હોય. અમે લાઇટ છે તો અમે લાઇટમાં કામ કરી રહ્યા છીએ, વીજળીમાં કે 100% સોલાર આધારિત વીજળી અમે કઈ રીતે દરેક ખેડૂતને આપી શકીએ. તો આ કામ અમે વિચારી રહ્યા છીએ. પાણી માટેનું પણ એ જ પ્રમાણે અમે આ હાથ ઉપર લીધું છે. આવનારા સમયમાં ખુશીઓનું વાવેતર એ અમારા મનનું સપનું છે. બીજું, દેશ માટે કેટલાક કામ રોનકભાઈ કર્યા છે. મારે આજે ગુજરાતી તરીકે ગૌરવ લઈ શકાય એવી કેટલીક બાબતો મીડિયાના મિત્રોને આપવી છે. બનાસ ડેરીએ એક કામ એ કર્યું છે કે દેશના સીમાડા ઉપર બેઠેલા એક જિલ્લાએ માનવ ગટ્સના બેક્ટેરિયા ડેવલપ કરવાનું કામ અમારી લેબમાં કર્યું. પ્રોબાયોટિક બેક્ટેરિયા એની લેબ બનાવી. અને અત્યાર સુધીમાં આપણે મેડિસિન જે લાવતા હતા યુરોપ કે અમેરિકા જેવા દેશમાંથી લાવીને બેક્ટેરિયા ડાયજેસ્ટ માટે કરીને આપે, એની ટેબ્લેટના ફોર્મમાં આપતા અથવા તો અલગ અલગ મેડિસિનના ફોર્મમાંથી આવે, તમારું પેટ હળવું રહે એટલા માટે પ્રોબાયોટિક બેક્ટેરિયા આપતા. બનાસ ડેરીએ ભારતીય ગટ્સ, ઇન્ડિયન ગટ્સ માટે ભારતના પેટને અનુરૂપ બેક્ટેરિયા ડેવલપ કર્યા અને એ બેક્ટેરિયા હવે દૂધ અને છાશની સાથે ખાસ કરીને મિલ્કની અંદર નાખવાનું ચાલુ કર્યું. બહારથી બેક્ટેરિયાને બદલે બનાસ ડેરીએ ભારતની અમૂલ બ્રાન્ડની બધી ડેરીઓને અમે આ બેક્ટેરિયા આપીએ છીએ અને તમામ છાશની અંદર પ્રોબાયોટિક બટર મિલ્ક એ અમે આપીને આખા હિન્દુસ્તાનનું હેલ્થ ઠીક કરવા માટેનું કામ બનાસ ડેરીએ ચાલુ કર્યું છે. એક કામ આ લીધું છે. માત્ર બનાસ માટે નહીં, આખા દેશ માટે આ કામ કરીએ. અને જે દર વર્ષનો ખર્ચ 80 કરોડ રૂપિયા થતો હતો આખી ડેરીઓને, એ અમે માત્ર 10 કરોડની અંદર આપી શકશું. બીજું, પ્રોટીનની ડેફિશિયન્સી છે. તો મિલ્કના વે છે, વેની અંદરથી પ્રોટીન અલગ કરીને, પ્રોટીન ખાસ કરીને જીમની અંદર જાય તો પણ આવડા મોટા ડબ્બા લાવે અને ડબ્બા લાવીને 15,000 20,000ના ડબ્બા લાવીને બધા ખાતા હોય. ડેફિશિયન્સી હોય તો પણ બહારથી લાવીને ઇમ્પોર્ટ કરેલો પ્રોટીન આપણે ખાતા. દૂધમાંથી તૈયાર થયેલું પ્રોટીન એને તૈયાર કરવાનું કામ અમારી ટીમે સજાગતાપૂર્વક કર્યું. અહીંથી અમે વે વિદેશમાં મોકલતા, એક્સપોર્ટ કરતા. તો લાગ્યું કે વે શું કરે છે, ચીજ નીકળી ગયા પછી વે અમે બહાર એક્સપોર્ટ કરતા, વેનો પાવડર. અમારી ટીમ ત્યાં ગઈ, ત્યાં જઈને ચાલુ નોકરીએ લોકોએ ત્યાં નોકરીઓ કરી, ત્યાં શીખ્યા, જોયું અને જોઈને આપણી ધરતી ઉપર જ અહીંયા જ પ્રોટીન બનાવવાનું ચાલુ કર્યું. અને આજે પ્રોટીન માટેનું કામ એ આખા દેશની અંદર સૌથી શરૂઆત બનાસ ડેરીએ કરી છે. દેશની અંદર કોઈ પ્રોટીનની ડેફિશિયન્સી ના રહે એટલી સ્ટ્રેન્થ અમારી પાસે છે. તો પ્રોટીનનું કામ પણ અત્યારે તમે જોશો તો પ્રોટીન બટર મિલ્ક મળશે, પ્રોટીન મિલ્ક મળશે,
પ્રોટીન આઈસ્ક્રીમ મળશે. આ બધું જે ચાલુ થયું છે પ્રોટીનનું અમારે ત્યાંથી ચાલુ થયું. અને ત્રીજું કામ, એક એવી લેબ અમે ડેવલપ કરી છે જે ભારતની પહેલી લેબ છે કે જે જમીનની જીવંતતાને ચેક કરવાનું કામ કરે છે. માટીની જીવંતતાને. આપણને લાગશે કે વૃક્ષની અંદર જીવ છે, પરંતુ માટીમાં જીવ છે. અને આ પ્રયોગ તરીકે સિદ્ધ થયું છે. સેવ સોઇલ અભિયાનના માધ્યમથી સદગુરુએ પણ એમાં ખૂબ મદદ કરી. અમને 2 જર્મન સાયન્ટિસ્ટો છે, ત્યાં ભણ્યા છે, આપણે ઇન્ડિયન હતા ત્યાં ગયા છે, એમણે પણ બનાસની અંદર આવીને અત્યારે બેઠા છે, એમણે કામ કર્યું. અમારા કેટલાક સાયન્ટિસ્ટો એના માધ્યમથી પૂરા વર્લ્ડની અંદર જમીનની જીવંતતા ચેક કરવા માટેનું સંશોધન રિસર્ચ સેન્ટર અને ભારતની પહેલી લેબ એ બનાસની ધરતી ઉપર અમે ચાલુ કરી દીધી છે. બહાર 50,000 રૂપિયા એના ટેસ્ટ કરાય છે ફોરેનમાં, 2 યુરોપમાં છે, 1 અમેરિકામાં છે. અમે એ જ લેબ અહીંયા આગળ માત્ર 200 રૂપિયાની અંદર એનું સર્ટિફિકેટ તૈયાર કરીને આપવાનું કામ કર્યું છે. આવનારા સમયમાં માનવતા માટેનું ખૂબ મોટું કામ આ ધરતી ઉપરથી અહીંથી થશે. અને ત્રીજું કામ, ભારતીય નસ્લની ગાય એને એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટેકનોલોજી થકી એક ગાયમાંથી 1 વર્ષે 50 જેટલા બચ્ચા તૈયાર કરી શકાય. અને આ બહાર આપણે વાતો સાંભળતા હતા, એ અમે બનાસની ધરતી ઉપર અત્યારે ચાલુ કરી દીધું છે. 1 વર્ષની અંદર દર વર્ષે 10,000 બચ્ચા તૈયાર કરવા માટેનું કામ 350 એકરમાં, આ કામ 350 વીઘામાં અમે બનાસની ધરતી ઉપર કાર્યરત થઈ જશે. એટલે એક જો સારી ગીર ગાય છે, એક જો સારી બનાસની ગાય છે, તો એમાંથી એના એક્સ લઈને બીજી ગાયમાં નાખીને રીપ્લાન્ટ કરીને એમાંથી એવી દેશી ગાયો નાખવાની. અને દેશી ગાયનું જેટલું વધે તો એનું ક્વોલિટી ઓફ મિલ્ક પણ સારું છે અને એની હેલ્થ પણ સારી છે. હું બ્રાઝિલ હમણાં ગયો હતો, હું બાકીના અલગ અલગ દેશોમાં ત્યાં આગળ ગયો. બધી જગ્યાએ ટેમ્પરેચર વધી રહ્યું છે, તેની ગાયો ટોલરન્સ નહીં કરી શકે. ત્યારે ભારતીય ગાય એકમાત્ર એવી છે કે જે આ ટોલરન્સ ગરમી પણ કરી શકે છે, એને બીમાર પણ ઓછી પડે છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધારે છે અને ખોરાક પણ ઓછો છે. એટલે ભારતીય નસ્લની ગાયો જે છે એ સાયવાલ હોય, થરપારકર હોય, ગીર હોય, કાંકરેજ હોય, આ બધી ગાયો આશીર્વાદરૂપ છે. આ ધરતી માટેનું અમૃત છે એમ કહું તો કંઈ ઓછું નથી. તો એને જો સંવર્ધન કરવાનું કામ ભગવાન કૃષ્ણએ 10 લાખ ગાયો બનાવી હતી, ત્યારે 10 લાખ ગાયોનું સંવર્ધન કર્યું હતું. અને હું માનું છું કે બનાસ ડેરી પણ અહીંયા આગળ 20 લાખનો ટાર્ગેટ અમે નક્કી કર્યો છે અને આવનારા સમયમાં અને આપણે સક્સેસ કરીશું. આપ સૌના આશીર્વાદથી આ કામને પણ કરીશું. માત્ર બનાસ માટે નહીં, પૂરા દેશ માટે આ કામ કરીશું અમે. તો ભારતીયતા જે છે એને વેદની એક ઋચા છે, ઋગ્વેદની અંદર છે, સંગસ્વધમ સંવદધ્વમ સંભો મનાસી જાનત દેવા ભાગમ યથા પૂર્વે સંજાનાના ઉપાસતે. તો બધા સાથે મળીને ચાલીએ, કદમથી કદમ મિલાવીને ચાલીએ. આપણે બધા પોતપોતાનું કર્તવ્ય કર્યા જ કરીએ, એની અંદર કોઈ સંઘર્ષ ના હોય. બસ આ વેદની ઋચા પ્રમાણે, મૂળ ભારતીય વિચાર પ્રમાણે અમે કોઓપરેટિવના સિદ્ધાંતથી આ કામને હાથ ઉપર લીધું છે. શંકરભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખેર ફરી એકવાર કહીશ, બનાસ નદી 365 દિવસમાંથી ચોમાસા સિવાય પાણી નથી હોતું, એ હકીકત છે. નદીમાં પાણી બીજી નદીથી જોડીને કદાચ આપણા ત્યાં લાવી શકાશે, પણ એ હકીકત છે એક નદી ભરાય એના કરતાં પણ વધુ દૂધ બનાસની અંદર પ્રોસેસ થાય છે, બનાસ જિલ્લામાં ઉત્પન્ન થાય છે. અને જે બનાસ ડેરીએ પ્રયાસ કર્યો છે અલગ પ્રદેશોમાં જે ડેરી કરવાનો, એનો મતલબ એ રિવર ઇન્ટરલિંક કરીને પાણી લાવવાનો પ્રયાસ છે. કદાચ એના કરતાં પહેલો પ્રયાસ આપણા ત્યાંથી ઉત્પન્ન થયેલું દૂધ દેશ સુધી અને દુનિયા સુધી પહોંચાડવાનો છે. છેલ્લે એટલું બીજું કંઈ શંકરભાઈ, વધુ સારું લગાડવા નહીં કહું, પણ ભગીરથ રાજા નદી ગંગા નદી નીચે લઈ આવ્યા હતા અને એ નદીના આશીર્વાદ આપણને મળ્યા. સંજોગથી બનાસ ડેરીના જે ચેરમેન મળ્યા એમનું નામ પણ શંકર છે અને શંકરમાં શું શક્તિ હોય આપણે તમામ જાણીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારો આભાર. પ્રકૃતિએ પણ મને એક મોકો આપ્યો હતો. કેટલીક વખત અભિશ્રાપમાં આશીર્વાદ હોય છે. આ વખતે હું જીત્યો ને, પહેલાં હું ચૂંટણી હારી ગયો હતો અને ચૂંટણી હાર્યા પછી ફૂલ ફોકસ ડેરીમાં કરી દીધું. અને એના કારણે કરીને આજે તમે જોયું છે ને છેલ્લા 10 વર્ષમાં, એના કારણે કરીને થઈ શક્યું. ઘણી વખત નિયતિ શું કરતી હોય છે, આપણી પાસે કયું કામ કરાવે છે ખબર નહીં, પરંતુ આ કામ કરાયું હશે અને એ કામ કરી શક્યું. આપ હાર્યા પછી મેં તમારો ઇન્ટરવ્યૂ કરેલો સત્યના પ્રયોગમાં, મેં આ શબ્દો વાપરેલા. કુદરતે તમને હરાવીને સારું કર્યું, તો બનાસ ડેરીનો આટલો વિકાસ થયો. ખૂબ ખૂબ આભાર શંકરભાઈ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. એ પશુપાલકો અને લોકોનો પુરુષાર્થ છે બધાનો, એના કારણે થઈ શક્યું. ક્યાં વાત. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો વાત કરે. જી,
કોઈને પ્રશ્ન હોય તો થોડી મિનિટ માટે આપણે મંચ જી. પશુઓ જ નથી કે જેથી આટલું દૂધ ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે એની એક શંકા ખૂબ આપણને તમામ સામાન્ય પ્રજાજનોને હોય છે. તો એની કઈ ક્લેરિટી થોડી આંકડા સાથે, કારણ આંકડા હું રજૂ નહીં કરી શકું, કદાચ રોનકભાઈ જોડે હોય આંકડાકીય માહિતી સાથે કે આટલું દૂધનું ઉત્પાદન થાય છે કેવી રીતે પશુઓ જ નથી હોતા. એટલે ઘણી વખત જે વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટી છે ને એને આપણે આપણા જ્ઞાની માણસો પણ માની લે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર અમારી પાસે 28,50,000 કેટલ આજે છે. 28,50,000 એ બધાનું ટેગિંગ કરેલું છે. આધાર કાર્ડ માણસમાં હોય ને એમ પશુનો આધાર છે. એટલે એમાં આટલા પશુ અમારી પાસે છે આજે. એની અંદર સરેરાશ જે તમે ગણ્યું છે ને એના અડધું ગણી નાખો. આંકડો જે તમે જોયો હતો ને એનો અડધું ગણી નાખો એટલે થઈ જશે. એનો સરવાળો ખાલી ગુણાકાર મારો તો પણ થઈ જશે. એટલે બીજું કંઈ કરવા નહીં. 6 લીટર ના ગણો તમે, 3 લીટર ગણી નાખો તો થઈ જશે. અન્ય કોઈ મિત્રોને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો જી. હાજી. આપની વાત બિલકુલ સાચી છે. એનો ઉકેલ એ હોઈ શકે મારી દ્રષ્ટિથી કે ગાય અને વાછરડા 50-50% જન્મે છે. 50% વાછરડો જન્મે છે, 50% વાછડી જન્મે છે. તો વાછડી માટે તો વ્યવસ્થા કરે છે, પરંતુ વાછરડાને છૂટો મૂકી દે છે. મોટા ભાગે આવું હોય છે. તો અહીંયા સોર્ટેડ સિમેન્ટ ડોઝ અમે તૈયાર કર્યા છે. પહેલી વખત અમે એ પ્રમાણના ડોઝ એનડીડીબીની સાથે બેસીને એક ડેવલપ કર્યું છે. પેટન્ટ અમારો પોતાનો નોંધાયો છે એનડીડીબી અને ભારતનો. અત્યાર સુધીમાં અમેરિકન કંપની પાસે હતો. એ લગભગ એ ડોઝ તૈયાર કરવાની અંદર 2,000 રૂપિયા પર ડોઝના લેતા. આપણે તૈયાર કર્યું છે એની અંદરથી 150-200 રૂપિયામાં એ ડોઝ તૈયાર થઈ જશે. જેની અંદર વાસળી જ આવશે. 90% વાસળી જ જન્મશે. એટલે ડોઝ આપીએ ને એની અંદર જ વાસળી આવે. બીજું, ગાયને કોઈ બહાર કેમ ફેંકી દે છે, બહાર કેમ કાઢી મૂકે છે? વાયબલ ન બને એટલે. ગાય દૂધ આપતી વધારે થાય. અત્યારે લોકો સ્વાર્થ, પોતાનો ઇકોનોમિકલ સ્વાર્થના કારણે કરીને એને દૂધ આપતી ઓછી, દૂધ 2 લીટર 3 લીટર આપે એટલે બહાર મૂકી દે છે. દૂધ ગાય 10 લીટર 12 લીટર ટંકે આપતી થઈ જાય એટલે કોઈ બહાર મૂકશે જ નહીં, બધા પકડીને લાવશે. અને ત્રીજું કામ, અને એ કામ અમે હાથે લીધું છે એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી. અને ત્રીજું કામ, ગોબર છે એ દૂધની જેમ જ કિંમતું છે. એટલે છાણના પૈસા જેવા મળતા થાય. રોજનું 15 થી 20 કિલો છાણ ગોબર એક ગાય આપે છે. અત્યારે 1 રૂપિયા અમે લઈએ છીએ તો 20 રૂપિયાની આવક તો થઈ જાય છે. એને આવનારા સમયમાં હજુ વધારે થશે. એટલે બહાર ફેંકી દેવાનું કામ જે કરે છે, ગોબરની કિંમત થાય એટલે કામ થશે. ત્રીજું, આવતીકાલે હું એક ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યો છું દેશની પહેલી ગૌમૂત્ર માટેની ડેરી. એટલે ગૌમૂત્રમાંથી શું વસ્તુ બનાવી શકાય, રોજના 30-40 રૂપિયા ગૌમૂત્રમાંથી આપી શકાય, એની વેલ્યુ એડિશન કરી શકાય. તો ગાય આશીર્વાદરૂપ છે, પરંતુ ક્યારે? જો એની અંદર એની ખબર પડે તો એક ચીજ વસ્તુ છે ગાય માટેની, એ ભગવાને ખરેખર ઈશ્વરે આપેલી બહુ અનમોલ ભેટ છે. તો ગાયને માણસ બચાવે છે એવું નહીં, ગાય સૃષ્ટિને બચાવી રહી છે, માનવતાને બચાવી રહી છે, પરંતુ આપણને ખબર નથી એના માટે થાય છે. હું તો માનું છું કે આનો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ જ લેવો પડે. સોર્ટેડ સિમેન્ટ ડોઝ, એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટેકનોલોજી અને ગાયનું છાણ અને ગૌમૂત્ર, એના પણ પૈસા મળતા થાય તો માનવજાત તો સ્વાર્થી છે. એને પૈસા મળતા હશે ને તો પછી બધાને સાચવવાનું ચાલુ કરશે. મા બાપ માટે આવું હોય તો પછી ગાય ભેંસ માટે તો એવું થાય ને. જી. ઘણી વખત રાત્રે પગે 2:30 વાગે ખાટલીઓ ગાડીઓ લઈને આવે છે અને ઉપાડી જાય કે ઇન્જેક્શનો મારે. એના માટે કઈ વ્યવસ્થા છે? હું ડેરી તરીકેનો જવાબ નહીં આપી શકું. એના માટે કાયદો બનાવ્યો છે વિધાનસભાએ, ઘણું બધું સારું કામ કર્યું છે. બાકી જવાબ કરીશું. વાત સાચી છે, પરંતુ એનો જવાબ માટે
બીજું પ્લેટફોર્મ હશે. જી રોનકભાઈને સમાપન માટે વિનંતી કરું છું. શંકરભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, કેમ કે ભાવ સેવાનો, ભાવ સમૃદ્ધિનો, ભાવ સહકારનો અને આ ત્રણેય ભાવ નો ત્રિવેણી સંગમ બનાસમાં જોવા મળ્યો. આશા રાખું આ જ ભાવની ગંગા, દૂધની ગંગા વહેતી રહે. ખૂબ ખૂબ આભાર શંકરભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આદરણીય શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બનાસની સુવાસ લગભગ વધુ સારી રીતે, આમ તો જાણ છે જ, પણ વધુ સારી રીતે ડેમોન્સ્ટ્રેશન, આપની પ્રશ્નોત્તરી, લોકો સાથેનો ઇન્ટરેક્શન દ્વારા માણી. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. રોનકભાઈ સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે સરસ રીતે ઇન્ટરવ્યૂને પ્રસ્તુત કર્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. થેન્ક યુ. ખૂબ તાળીઓના સન્માન સાથે આદરણીય શંકરભાઈ.